श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज हेउछि सोमवार, शिवंकर अति प्रिय बार। आसंतु प्रथमे श्री शिवंक स्तुति करिबा, तापरे शिवपुराण आरंभ करिबा। गोटे अध्याय हो पछे मूलरू शेष पर्यंत निश्चय शुणंतु। श्री शिवस्तुति। जय महादेव पंचानन उमापति, जय श्मशान बिहारी धवल मूरति, जय देव भूतनाथ नल नयन, जय जोगेश्वर प्रभु वृषभ वाहन, जय श्री शंकर हे जय हे गंगाधर, जय भस्म बोला गात्र श्री चंद्रशेखर, जय मृत्युंजय त्रिपुरारी शूलधारी, जय देव सदा शिव पाप तापहारी, जय कैलास मंडन भूतंकर ईश, जय विभूति भूषण प्रभु कृतिवास, जय विषपानकारी जोगाधि पुरुष, जय देव विरूपाक्ष धूर्जटी गिरीश, जय दिगंबर व्याघ्रंबर धरहर, जय पिनाकी खट्वांग कर्पूर गौर, जय सुरासुर नर आदिंक पूजित, जय श्री मुकुंद प्रिय गणेशंकतात, जय लिंगराज नीलकंठ लोकनाथ, जय चंद्रचूड़ देव हर काशीनाथ, जय सकल प्राणीक आश्रयदायक, जय सविता शशांक पार्वती नायक, जय खंड परशुधर घृमित लोचन, जय मंगलदायक पिनाक धारण, जय लोहित नयन श्रीहरिंक प्रिय, जय जोगाधि पुरुष प्रभु दयामय, जय संहार करता प्रभु दिगंबर, जय देव वामदेव प्रभु महेश्वर, जय शिव इष्ट फल प्रदान कारक, जय दुखी रंकीर आश्रय जे दायक, जय जय शिव जलंधर नाशकारी, जय जय महादेव भक्त रक्षाकारी, तोहर टई देव महिमा अपार, कि वर्णि पारिबी मोहि अज्ञान पामर, देवतांक हिते तुम्भे विषपान कल, जोगेन्द्र बोलाई श्मशान रे जे रहिल, तुम्भर महिमा मुखे के वर्णि पारिब, देवदानव मानव जाहार उद्भव, तुम्हें सर्वव्यापी तुम्हें नाना रूप धर, वृषभ उपरे बसी श्मशाने विहर, परम पुरुष अट जोगी जोगेश्वर, अति चमत्कार प्रभु रूप जे तुम्भर, कर जोड़ी जनाउछि हे पार्वती वर, कृपा कटाक्षरे चाहि मोर दुख हर, देवता मानक मध्ये अट तुम्भे श्रेष्ठ, निवेदन करुअछि फेड़ मोर कष्ट, संसारर सबु आशा भरोसा छाड़िली, एकमात्र तुम्भ पद्म पाद आश्रा कली, तुम्भे मोर माता पिता बंधु सहोदर, तुम्भे आशा भरोसा जे प्रभु महेश्वर, कृतांजलि पुटे दुख निवेदुछि मोहि, ए कष्टरु त्राही कर आहे उमा साई, जेउ दुखे पड़ी मोहि तोते सुमरई, तत्क्षणे मोर दुख फेड़ उमा साई,
ମୁହିଁ ଅତି ଦୁଃଖେ ପଡ଼ି ଜଣାଉଛି ତୋତେ, ଏ କଷ୍ଟରୁ ତ୍ରାହି କର ଆହେ ହର ମୋତେ। ତୁମ୍ଭ ପାଦ ବିନୁ ମୋର ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରା ନାହିଁ, ସଙ୍କଟ ତାରିଣ ପ୍ରଭୁ କର ମୋତେ ତ୍ରାହି। आहे संसार तारण देव उमापति, तोहरी चरण मोर एतिकी विनती। संकटर स्रोते देव भासुअछि मुही, दया करी मते दियो कूल कूल गाई। नइले हे महादेव जीव उड़ी जीव, तो आश्रिते मान गले तो निंदा होइब। भयंकर दुखे पड़ी जणाउछि दुख, फेड़ मोहर दुख को पार्वती नायक। आतंक काल रे मुही धरे तब नाम, मो दुख वेदना देव निवार बहन। व्याधि मन्त सुमरिले आरोग्य कराई, दरिद्र सुमरिले जे अति धन देउ। मुहति आरते डाके फेड़ मो आरत, जय जय प्रभु आहे देव भोलानाथ। फेड़वान फेड़ दुख शरण तोहर, तू ही मो इष्ट देवता हे देवहर। एबे आसन्तु शिव पुराण बा शैव पुराण। आजिर विषय रहिछि 10 अवतार रूप निर्णन। गौरी को बसायण शंकर कहन्ति, विष्णुकर माया वेद बर न जानन्ति। विष्णु रूपे आद्ୟରେ जे अवतार हेले, महतटी सेहि जे विराट रूप धरे। चारि अवतार कथा शुणी देई मन, धातांकु से वेद विष्णु देलेटी नेण। से चारि वेद निरते पढ़े वेद बर, दक्षिण दिग को गला स्नान निमंतर। समुद्र कूल रे वेद पोथी थोई देई, जले पशि स्नान तर्पण कले तही। शंखागिरी क्रोटे नेई देला लुचाइण, वेद नेई शंख सुर लुचिला जल रे। वेद न पाइले ब्रह्मा जलधि तटरे, महाचिंता करी धाता वैकुंठ को गले। महाविष्णु को आगरे वृत्तांत कहिले, विष्णु जानिले ध्यान रे शंख अछि नेई। पर्वत क्रोटरे वेद रथेण छई, ब्रह्मा को बोइले तुम्भे न हुओ धीर। वेद उद्धरिब मोहि मारी शंख सुर, ब्रह्मलोक गले ब्रह्मा विष्णु मुख शुणी। शुण देवी जाहा करिले को चक्र पाणी, महारही पुत्र महिराळ तार नाम। महामत्स्य नामे तार होइला नंदन, महाबली नामे तार होइला कुमार। कन्या विवाह हेला जाई शेषुरा सिंदूर, सोलंती नाम से ही मत्स्यर जे अटई। तार गर्भरे रहिले जगत गोसाई, मीन जोनि रे श्रीहरि होइले जनम। राघव बोलिण पिता माता देले नाम, शुभगा नृपदल आंजोळारे जे हरि। विजय करिले जाई मुकुंद मुरारी, वर्धित हेले आंजोळी पुरिला ताहार। शून्य शब्द हेला संभाळ हे नृपवर, नृपति नेई कूपरे देले कपकाई। कूप पूर्ण हेला शून्यरु बाणी शुभई,
କୂପ ନେଇ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ନୃପ ଛାଡ଼ିଲେ। ପୋଖରୀ ଫୁରନ୍ତେ ଡାକ ଶୁଭିଲା ଶୂନ୍ୟରେ। ହେ ନୃପର ଖାଅ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ ମୋତେ ନେଇ। ପୋଖରୀରେ ମୋର ଦେହ ଆଉ ନ ଲୁଚଇ। ତାପରେ ନୃପ ହ୍ରଦରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନେଇ। 50 ଗୁଣ ହୃଦରେ ନ ଲୁଚଇ ଦେଇ। ତଦୁତ୍ତାରେ ନୃପ ନେଇ ସାଗରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ଯୋଜନେକ ସିନ୍ଧୁ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ। ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ମୀନ ଜଳରେ ଧରିଣ। ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ଖୋଜିଲେ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଣ। ଶଙ୍ଖଗିରି ତଟରେ ଭେଟିଲେ ସେ ଯାଇଣ। 7 ବରଷ ତା ସଙ୍ଗେ କରିଲେ ସଂଗ୍ରାମ। ଜଳେ ବଳିଆର ମହାରାଘବ ଟଇ। ଗଦା ପ୍ରହାରୀ ନାସିଲେ ଜଗତ ଗୋସାଇଁ। ହରି ରାଘବ ରୂପରେ ନାସି ଶଙ୍ଖାସୁର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନେଇଣ ବେଦ ଦେଲେ ଧାତା କର। ଏଠାରୁ ଯାହା ଘଟିଲା ଶୁଣ ଗୋ ଗୌରୀ। କୁର୍ମ ଅବତାର କେହ୍ନେ ହୋଇଲେ ମୁରାରୀ। ବୃଦ୍ଧ କୁର୍ମର ନନ୍ଦନ ମହାକୁର୍ମ ନାମ। ମହାକୁର୍ମର ନନ୍ଦନ ଅଟେ ବଳି କୁର୍ମ। ବଜ୍ରକୁର୍ମ ଅଟଇ ଯେ ନନ୍ଦନ ତାହାର। ତାହାର ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଜନମିଲେ ଚକ୍ରଧର। ସୁମେଧା କର୍ମେଣୀ ଗର୍ଭେ ଜନମ ଲୋଭିଲେ। ଚତୁର୍ଭୁଜ ହୋଇ ତନୁ 7 ଜୁଣ କଲେ। ଦେବଦାନବ ସେ କାଳେ ଏକତ୍ର ହୋଇଣ। ସିନ୍ଧୁ ମନ୍ଥନ ପାଇଁ କି ବିଚାରନ୍ତି ମନ। ଭୁଜେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଉପାଡ଼ିଲେ ହରି। ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇଲେ ସର୍ବେ ତାକୁ ଧରି। ବୁଡ଼ନ୍ତେ ମେରୁ ଶ୍ରୀହରି କୁର୍ମ ରୂପ ହେଲେ। ଜଳେ ବୁଡ଼ି ମନ୍ଦରକୁ ପୃଷ୍ଠରେ ଧରିଲେ। ଏଠାରୁ ବରାହ ଅବତାର କଥା ମାନ। କହୁଛି ଗୌରୀ ଶୁଣ ଶ୍ରବଣ ଦେଇଣ। ଭୂମି ସେ ହରିଲା ପାତାଳରେ ଯେଉଁ ଦିନ। ସେଦିନରେ କଥା ଏବେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ। ମହାବରାହ ସୁତ ବିକ୍ରମ ଯେ ଅଟଇ। ବିକ୍ରମ ନନ୍ଦନ ସିଂହ ବରାହଟି ହୋଇ। ତାହାର ନାୟିକା ନାମ ଶ୍ରୁତି ଯେ ଅଟଇ। ଯଜ୍ଞ ବରାହ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମିଲେ ତାହାରି। 7 ଲୋକ ଯୋଜନ ଶରୀର ଯେ ତାଙ୍କର। ସହସ୍ର ଯୋଜନ ଦନ୍ତ ବେନି ଲମ୍ବ ତାର। ଅବନି ଟେକି ଧରିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଦନ୍ତେ। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ସଙ୍ଗେ ସହସ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାପ୍ତି ଯୁଦ୍ଧେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପୁର କମ୍ପେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଜନରେ। ବିଷ ମିଲେ ଭଗବାନ ତାହାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ। ନୃସିଂହ ଅବତାର କଥା ଯେବେ ଶୁଣ। ନିନ୍ଦିଲା ରାକ୍ଷସ କେହ୍ନେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ସ୍ତମ୍ଭର ଭିତରୁ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ହିରଣ୍ୟ ମାରି ଭକ୍ତକୁ ନେଲେ ଉଦ୍ଧାରିଣ। ବାମନାବତାର କଥା ଶୁଣି ଦେଇ ମନ। ସ୍ୱର୍ଗପୁର ବଳି ରାଜା ଗଲା ଯେ ଜିଣିଣ। ସ୍ୱର୍ଗେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଙ୍କ କଲାହର ବର। ପଳାଇଲେ ମେରୁ ତେଜି ଅମର ସକଳ। ଦିତିପୁତ୍ର ଶୋକରେ ହୋଇଲେ ଯେ ଅଧୀର। ଅଦିତି ଗର୍ଭରେ ହରି ହେଲେ ଅବତାର। ବାମନ ରୂପରେ ହରି ଜନମ ହୋଇଲେ। ବଳି ଛଳିବା ପାଇଁ କି ମର୍ତ୍ତେ ବି ଯେ କଲେ। ଦାନ ମାଗି ବଳିକୁ ସେ ଚାପିଲେ ପାତାଳ। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଯେ ଅମର।
ଭୃଗୁବଂଶରେ ରେଣୁକା ଗର୍ଭେ ହେଲେ ଜନ୍ମ। ପୃଥିବୀର ବିନାଶିଲେ ମାରି ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କୌଶଲ୍ୟା ଗର୍ଭେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଜାନକୀ ଧରି ରାବଣକୁ ବଧ କଲେ। ବସୁଦେବଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଦେବକୀଠୁ ଜନ୍ମ। କୃଷ୍ଣ ରୂପେ କଂସାସୁର କରିଲେ ନିଧନ। ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର କଥା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ। ମହାବିଶ୍ୱର ନନ୍ଦନ ମହାକାଳ ନାମ। ମଳୟ ମାତା ଗର୍ଭରୁ ହୋଇଲେ ଜନମ। ଏକଦାରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି ଯେ ହୋଇଣ। କଳି ଯୁଗେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ନୀଳାଚଳ। ଜନମ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ଯେ ମନ୍ଦିର। ଶଙ୍କରୀ ବାଚ କହନ୍ତି ଶଙ୍କରୀ ବେଦ ଦିଅ ବୁଝାଇଣ। ଦଶ ଅବତାର କେହ୍ନେ ଗର୍ଭରେ ନନ୍ଦନ। ଦଶ ଅବତାର ଗର୍ଭେ କିପରି ଧରଇ। ବୋଲନ୍ତି ହର ଏହା ଯେ ଶୁଣ ପ୍ରିୟ ସହି। ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଗର୍ଭେ ରହିଲା ଯାଇଣ। ମାୟା ପ୍ରବେଶିଲା ମୀନ ରୂପକୁ ଧରିଣ। କୁର୍ମ ପୃଷ୍ଠ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର। ବରାହ ଆକାର ଜାଣ ତୃତୀୟ ମାସର। ନୃସିଂହ ରୂପ ଚତୁର୍ଥ ମାସେ ହେଲା ସେଇ। ପଞ୍ଚମରେ ବାମନର ସ୍ୱରୂପ ଅଟଇ। ଷଷ୍ଠ ମାସରେ ସେହି ହେଲା ଯେ ପରଶୁରାମ। ସପ୍ତମ ମାସରେ ରାମ ରୂପଟି ଧାରଣ। ଗର୍ଭେ ଥାଇ ରାମ ନାମ କରଇ ପଠନ। ଅଷ୍ଟମ ମାସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପକୁ ଧାରଣ। ହଳଧର ମୂରତିକୁ କରିଲା ଧାରଣ। ନବମ ମାସରେ ବୌଦ୍ଧ ରୂପ ଯେ ପ୍ରମାଣ। କଳ୍କି ରୂପକୁ ହୋଇଲା ସେ 10 ମାସରେ। ବାଳତ ହୋଇଣ ରହେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ। 10 ବର୍ଷ ଯାଏ କାଟେ ହସି ଖେଳି ଦିନ। ଅମର ମତା ହୋଇଲା 15 ବର୍ଷେଣ। ରମଣୀକୁ ଚିନ୍ତିଲା ସେ 20 ବର୍ଷର। 25 ବର୍ଷରେ ସୁତ ଜନମିଲା ତାର। ଧନ ଜନକୁ 30 ବରଷେ ଭଜଇ। 35 ବର୍ଷେ ଧନ ବହୁତ ସଞ୍ଚଇ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଠାରେ ସ୍ନେହ ଯେ 40 ଅଟଇ। କୃତାନ୍ତକ ଧାଡ଼ି 50 ବରଷେ ହୋଇ। ଦେହୁରସ ଖସି 1 ବର୍ଷ 55। ଚିନ୍ତାରେ ବସିଣ ସଦା କାଟିଲା ସେଦିନ। ଦେଉଳରୁ 60 ଦିଶେ ଯେ ଅସୁନ୍ଦର। ଶ୍ୟାମଳ ଝଡ଼ି ଗଲା ଯେ କମ୍ପିଲା ଦେଉଳ। ଶ୍ୱାସ ବାତ ବାହାରିଲା 70 ବର୍ଷର। କଫ ସଙ୍ଗେ ଖୁଁ ଖୁଁ କାଶିଲା ପ୍ରବଳ। ବେଳୁ ବେଳ ମରଣ ଯେ ନିକଟ ହୁଅଇ। ତହୁଁ ସେଠାରୁ ଅଧିକ କେ ପାରଇ ରହି। ଧନ ଅର୍ଜୁଥିଲା ଯାଏ ଭାରିଲା ନନ୍ଦନ। ଦିବାନିଶି ଖଟିଥାନ୍ତି ପାଦେ ଅନୁକ୍ଷଣ। କୋଳେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରେ ଯେ ନାହିଁ। ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁତ୍ର ତାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଚାହିଁ। ଯେ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ସ୍ନେହ କରିଥାଇ ଚିରକାଳ। ଲୋଡ଼ି ନ ଦିଅଇ ଆଣି ସର୍ବ ଅଳଙ୍କାର। ଉତ୍ତମ ବାସ ପିନ୍ଧିଣ ଥାଏ ସଜାଇଣ। ଦେବଙ୍କ ପୂଜାରୀ ପରି ଥାଏ ସ୍ୱଭାବନ। ଅଗ୍ରପତି ଭଞ୍ଜେ ପୁତ୍ର ପାଳନ କରଇ। ବିଭା କରି ଦିଏ ବିଦ୍ୟା ତାହାକୁ ପଢ଼ାଇ। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ସେ କୁମର ପିତା ନ ସଙ୍ଗୋଳ। ସ୍ନେହ ତେଜେ ପିତାକୁ ସେ ଦିନେ ନ ପଚାରେ। ମରିବା ବେଳେ
ହୋଇ ଜଳ ପୋଛିବ କିଏ ଯେ ତାହାକୁ ଉଠାଇ ମରୁନିଏ ବୁଢ଼ାଜି ଆମ୍ଭକୁ ସାଧୋଇ ବିମୁଖ ହୁଅନ୍ତି ସର୍ବେ ଏହିପରି କହି ଯେତେ କଷ୍ଟ ପାଇ ପୁତ୍ରେ କରିଲା ପାଳନ ସକଳ କଷ୍ଟ ଏହାର ହେଲା ଅକାରଣ ଆତ୍ମାରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ସେହି ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସିଥାନ୍ତା ମୁକତିକୁ ପାଇ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବଚନ ଗୌରୀ ଗୋ ଶୁଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ 12 ବର୍ଷ ଯାଉ କୋଟି ଦିନ ଶ୍ରୀହରି ଭଜନ ତହିଁ ଯେ କରିପାରିବ ମନ ପବନକୁ ପୁଣି ପରତେ କରିବ ନ କରିଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନୀତି ଯେ କରିଣ ହରି ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ବିତାଇବ ଦିନ ହରି ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ବହିବଟି ଗାଣ କଠୋର ଛତା ତାହାଙ୍କ ଥିବଟି ଧରିଣ ତାହାଙ୍କ ସେବାରେ ଯେବେ କଟାଇବ ଦିନ ଯମର ଦାଢ଼ରୁ ତେବେ ଯିବ ବର ତିଣ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ଥିବ ମନ ରଖିଥିବ ଘର ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ସର୍ବ ଫସଇ ଫାସର ଗୃହେ ଥାଇ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଥିବ ମନ ଯାର ଶପଥ ପୁରୁଷ ସେହି କରିବ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣେ ଯେହୁ କରୁଥିବ ଭକ୍ତି ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଏ ତାରଟି ସଦା କାଳେ ହରି ପଦେ ନାହିଁ ଯାର ମନ ତପସ୍ୟା କରିଲେ ବୃଥା ତାହାର ସେ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାଦଶ କଳ୍ପ ଯାଏ ଯୋଗକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଧୂଳି ପାଉଁଶ କରିଣ କାୟାକୁ ପ୍ରମାଣ ବାମନ ଅବତାର ଯେ ନାରାୟଣ କଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ପାଦ ଗୋଟି ବଢ଼ାଇଣ ଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଅମରେ ବହୁ ସ୍ତୁତି ତାଙ୍କୁ କଲେ କୋଟି ତୀର୍ଥ ଜଳ ଥିଲା ବହୁ କମଣ୍ଡଳେ ପଦ ଧୌତ କାରଣେ ଜଳ ଯେ ଢାଳି ଦେଲେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଷ୍ଠିରେ ତୀର୍ଥ ଜଳ ଯେ ରହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ତହିଁ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଣ କଲେ ସ୍ତୁତି ଜଳ ରହିଲା ଅନେକ ଦିବସ ଯେ ତଥି ଜଳ ବିନେ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ହୋଇଥିଲା ଶୂନ୍ୟ ଭାଗୀରଥୀ ଆଣେ ଗଙ୍ଗା ସେବି ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେବାରେ ଯେ ତାହାର ପାଦରୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଗଙ୍ଗା ସମ୍ଭାଳ ସମ୍ଭାଳ ସେ ଜଳ ଜଟା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା କଜାଇ 100 ଗୁଣ ମାଗିଥିଲି ମୁଁ ସେହି ଯେ କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ସେହି ଯୋଗର ଯେ ସାଧନ ସୃଷ୍ଟିରେ ବହିଲେ ଗଙ୍ଗା ସିନ୍ଧୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି ଦିନୁ ଗଙ୍ଗାଧର ନାମ ହେଲା ମୋର ଅଜ୍ରାମର ହୁଅ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଖର ମାତୃହରଣ ଦୋଷ କ୍ଷୟ ହେଲା ମୋହର ସ୍ନାନ କରିଲୁ ପୁଣି ସେ ପଦ ଜନର ଏସନ ବର ଦେଇଣ କହିଲେ ବଚନ କାଳେ କାଳେ ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳରେ ତୁମ୍ଭ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସନ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳେ ସେବା କରି ରଖ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋ କ୍ଷେତ୍ର କରିଲି ପ୍ରଧାନ ସେଠାବରେ ରୁହ ମାଡ଼ି କରି 2 ସ୍ନାନ ପ୍ରସନ୍ନରେ 2 ସ୍ଥାନ କରିଲି ପ୍ରଧାନ କୋଟି ସିଂହରେ ରହିଲି ଏକାମ୍ର କାନନ ଗୁପ୍ତ ଏ ଶିବ ପୁରାଣ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହି ଦିନ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ତାହା ଗୀତରେ ରଚଇ ନାରାୟଣଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନ ପାର୍ବତୀ ବାଚ
ପାର୍ବତୀ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, କଥାଏ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୁହିଁ ପଚାରଇ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ମହିମା କିପରି, ବ୍ରହ୍ମଧୌତନ କରିଲେ ଧରି ଗଙ୍ଗାବାରି। ସେ ପାଦ ଦକରେ ତୁମ୍ଭେ କରିଲ ସ୍ନାନ, ସତେ ଯୁଗ କଳ୍ପ ଫଳ ତହିଁ ଲାଭ ଜାଣ। କେଉଁପରି ହେ ଗୋସାଇଁ ତାଙ୍କରି ଚରଣ, ସେ କଥା କହିଣ କର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ। ତ ସମନେ ଶୁଣ ଏକ ଧ୍ୟାନେ ଗো ପାର୍ବତୀ, ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ଗୁଣ ଶୁଣି ହୁଅ ଗো ମୁକତି। ଶଙ୍କର ବାଚ 14 ଲୋକଟ ପିଣ ବ୍ରହ୍ମେ ପାଦ ଯାଇ, ଆଦିଭୂତ ଧୂମ କେତୁ ପ୍ରାୟ କଦିଶଇ। ପାଦ ପଦ୍ମ ବୋଲି କରି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଜଇ ପାଦ ପାଦ ନ ଦିଶୁଛି। ଦୁଷ୍ଟ ଜନ ନାଶୀ ସନ୍ଥ ଜନ ପ୍ରତିପାଳ, ଧାତା ଧୋଇ ନ ପାରିଲା ଚରଣ ତୁମ୍ଭର। ସ୍ୱର୍ଗମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରକାଶ ହୋଇଅଛି ଚରଣ, ଲକ୍ଷ ଭ୍ରମ ଚୁମ୍ବନ୍ତେ ଥାଏ ଯେ ବାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ରଥ ଧ୍ୱଜ ପାତାଳ ପରି ସେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳରେ ଶରଣ। 3,50,00,000 ଯେ ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ, ସାଧୁ ଜନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଏହା ବିଦ୍ୟମାନ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ସିଦ୍ଧି ଅଷ୍ଟାଦଶ, ପାର୍ବତୀ ପୁଛିଲେ ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ଦିଗବାସ। କେତେକ ନାମ ଯେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚିହ୍ନ ଜାଣ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଣ ଯେ ଦେବା ବୁଝାଇଣ। ଏ ଦୁର୍ଲଭ କଥା ମାନ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, ମିନଷ୍ଟି କୋଣ ଧ୍ୱଜାଙ୍କୁ ସବଜ୍ର ହୋଇ। ବିନ୍ଦୁ ରେଖା ଛତ୍ର ଚକ୍ର ଆଉ ଚିହ୍ନ, କଳସ ସ୍ୱସ୍ତି ପଦ୍ମ ରେଖା ଯେ ତ୍ରିଜେ କୋଣ। ଅଭୟ ଚରଣ ତଳେ ପଶଇ ଶରଣ, ଶୂନ୍ୟରେ ରହିଛି ଏହି ମଞ୍ଚରେ ରହିଣ। ମନ ବୁଦ୍ଧି ସେହି ପଦ୍ମ ପାଦରେ ରହି, ଭବ ବ୍ୟାଧି ନିମିଷକେ ହରିଣ ପାରଇ। ଯେ ଦରେହା ହୁଏ ଯେ ଚରଣ ସେ ଚିହ୍ନିଣ, ପଡ଼ନ୍ତି ଭବକୁ ପରେ ରହି ଅନୁକ୍ଷଣ। ଯୋନିମଣି ଅମୃତରୁ ସ୍ୱାଦ ଯେ ଅଟଇ, ପଶୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୁରୁଷର ମନ୍ତ୍ରୀ ତରୁଣୀ। ମୂଳ ବେନି ଖଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତନ ଆଉ ଚର୍ମ, ମର୍ଦନ କରଇ ଉଦମତ ହୋଇ କାମ। ବଦନରେ ଘନ ଘନ ଦିଅନ୍ତି ଚୁମ୍ବନ, ହରାଏ ମହାମତ ମଦନରେ ଜ୍ଞାନ। ମଦନ ଯୋଗୁ ମଦ ମତ ଯେ ହୋଇଥାଇ, ଯଦି ଶୃଙ୍ଗାର ଘନ ଘନ ଯେ କରୁଥାଇ। ବେନିସ୍ତନ ଧରି ନୃତ୍ୟ କରୁଥାଏ ସେହି, ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା କିଛି ଜାଣି ନ ପାରଇ। ମଦନ ଯୋଗୁ ମତ ହୁଏ ଯେ ମଦନରେ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଯେ ବାହାରେ। ନିବର୍ତ୍ତି ରୁହେ ଦା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଇ, ସ୍ତ୍ରୀରଙ୍ଗରତି କଥା ମନରେ ଯେ ପଡ଼ଇ। ଯୋନି ଅମୃତ ପରି ଦିଶଇ ଯେ ତାହାର, ଦିବାନିଶି କରୁଥାଇ ପ୍ରେମ କାରବାର। ଅସାର ସଂସାର ଅଙ୍ଗ ଅଟେ ଯେ ଶରୀର, ତେବେ ଶୁଦ୍ଧାଅଣ ହେତୁ ହେ ଉଦ୍ଧାରଣର। ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ମୃଣାଳ ଯେ ଗଣ୍ଠିକୁ ଖେପିଣ, ଚର୍ମ ମାଂସ ରହିଅଛି ଶରୀର ମଧ୍ୟେଣ। ରଙ୍ଗ ବଳରେ ତରୁ ସତ୍ୟତା ଯେ ମଣଇ,
ମିଥ୍ୟାରେ ଦିନ ହରନ୍ତି କୁତୁହଳ ହୋଇ। ନରକରେ ଯତନ ହୁଏ ସେ ଯେ ନର, ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ପଡ଼ି ଯମ ଯାତନାର। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୁଏ ଅସତ୍ୟ ଶରୀର, ପବିତ୍ର ହୋଇ ପୁଣି ତାହାର ଶରୀର। ଯେଉଁ ପଦରୁ ପାଦ ବାହାର ଯେ ହୋଇଛି, ଯୋନିରେ ସେ ପଦ୍ମ ପାଦ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ କିଛି। କୁଶଳ ହୋଇବ ପୁଣି ତାହାର ମଙ୍ଗଳ, ପବିତ୍ର ଅଟଇ ସେ ଅତିବ ଯେ ଉଜ୍ଜଳ। ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି କଥନ। ପାର୍ବତୀ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଜଗତ ଠାକୁର, ଲୁଚାଇଣ ସାରା ଭାଷ ମୋତେ ଯେ କହିଲ। ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଣ ମୁହିଁ ଅଛଇ, ପଞ୍ଚତ୍ରୟ ମିଶି ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଅଛି ତହିଁ। ତିନି ଗୋସାଇଁ କହିବ କେବଳ ପ୍ରକାର, କହିଦେବ ଶୁଣିବଇଁ ତାହା ମୁନିଗର। ଦେବତା କେହୁ ଅଛଇ ଶରୀର ମଧ୍ୟର, ଶକତି କିଏ ଜନ୍ମିଲା କୁହ ମୋ ଆଗର। କେବଳ ବରନ ପାଦ କେତେକ ତାହାର, ଚାଲ ଇଏ ସଂସାରରେ କେବଳ ପ୍ରକାର। ବୁଦ୍ଧିର ଦେବତା କିଏ କୁହ ମହେଶ୍ୱର, କେଉଁ ପରିବର୍ଣ୍ଣ ଘର କେଉଁଠି ତାହାର। ଅହଙ୍କାର ଯେହୁ ସେହି କି ପରିବର୍ଣ୍ଣ, କେଉଁଠି ଘର ତାହାର କି ପରିବର୍ଣ୍ଣ। ଏତିନି କଥା ମୋତେ ଯେ କହିବ ବୁଝାଇ, ତେବେ ସିନା ପ୍ରତେ ଯିବି ହେ ବୃଷଭ ସାଇ। ସଦାଶିବ ବାଚ କହନ୍ତି ସାନ ଦେବୀ ଗୌରୀ ମୋହର, ତିନି ହେ ତିନି ଗୁଣ ପଞ୍ଚଭୂତ ଯେ ସାର। ବ୍ରହ୍ମାରେ ସେହି କଥା କିଛି ଯେ ଦେବା କହି, ଶରୀର ଭିତରେ ତାହା କହିବା ବୁଝାଇ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯେହୁ ସେହି ସିନା ଅଟେ ମୋର ମନ, ସର୍ବରି ତାହାର ଶକ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ ବରନ। ବୁଦ୍ଧି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବା ଯେ ଅଟନ୍ତି ସେଇ, ଶକତି ପଣେ ଦିବସ ତାହାକୁ ଖଟଇ। ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା କହିଲି ବୁଝାଇ, ଅହଙ୍କାର କଥା ଏବେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ଅହଙ୍କାର ଅମାବାସ୍ୟା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ, ପ୍ରତିପଦା ଶକ୍ତି ତାର ରଖିଥିବ ମନ। ଅଖଣ୍ଡ ଘନ କୃଷ୍ଣ ଶରୀର ଯେ ଅଟଇ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଚାର ଏହା ଶୁଣ ପ୍ରିୟ ସହି। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଦେବି ବୁଝାଇଣ, ସଂଶୟ ମନରୁ ତୋର ଦେବା ଦୂରେଇଣ। ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଅଟନ୍ତି ଜାଣ ଯେ ଅହଙ୍କାର, ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ସଦା ଆସନ ତାଙ୍କର। ସପ୍ତ ପାତାଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସହସ୍ରକାଶ ଜାଣ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଧ୍ୟେ ସିନା ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ। ଭୂ ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡଳ ଆସନର ଉପରରେ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆସନ ଶଙ୍ଖ ନାଭିର କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବ୍ରହ୍ମା ହଂସ ବାହନରେ କରନ୍ତି ଭ୍ରମଣ, ବିଚାର କରନ୍ତି ମହାଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଘେନିଣ। ଚାରିଖାନି ସୃଷ୍ଟି କରେ ମଧ୍ୟରେ ବସିଣ, ଛପ୍ନ କୋଟି ଜୀବ ଜନ୍ତୁ କରେ ସରଜନ। ଅଯୋଧ୍ୟା ମଥୁରା ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ, ନୀଳଗିରି ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳା ସ୍ଥାନ ଯେ ମାନ। ମଞ୍ଚରେ ଯେତେ କ୍ଷେତ୍ର ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯେ କହି, ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଘେନି କୋଟିଏ ତୀର୍ଥ ଅଛି ରହି। ନାନା ବ୍ରତମାନ ସେ ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ବେଦଚାରୀ ସେହି
ଅଶେଷ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ନାଭି ପଦ୍ମରେ ରହିଲେ ଏପରି ହୋଇଣ, ବିରାଟ ପୁରୁଷକୁ ଅହଙ୍କାର ଯେ ଜାଣ। ହୃଦ ପଦ୍ମେ ଘଟ ବୁଦ୍ଧି ଅତନ୍ତୀର୍ତ୍ତି ସେହି, ଚକ୍ର ଅଗ୍ନି କି ଆସନେ ମାଡ଼ି ବସି ଛାଇ। ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ବାସ ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାଦଶ ଜଳର, ପିତବାସ ପାଳନ କରତାଏ ସୃଷ୍ଟିର। ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ସେ ଅଶେଷ ପ୍ରାଣର, ନାନା ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ସବୁରି ସ୍ଥାନର। ଗୋପଲୀଳା ସ୍ଥାନ ବୃନ୍ଦାବନଟି ଅଟଇ, କାଳନ୍ଦ୍ରୀ ହ୍ରଦରେ ପଶି ଲୀଳା କରୁଥାଇ। ଦ୍ୱାଦଶ କୁଣ୍ଡଳୀ ଅଛଇ ସେ ଯେ ସ୍ଥାନରେ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନିକୁଞ୍ଜନ ବନ ସହିତରେ। ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଛନ୍ଦରେ କୃଷ୍ଣ ତହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ, ଅନାହତରେ ବଜାନ୍ତି ମୁରଲୀର ସ୍ୱନ। ବଜ୍ରବେଶ ହୋଇ କରି ଆପଣା ଶ୍ରୀହରି, ହସ୍ତରେ ଶୋଭଇ ତାଙ୍କ ମୋହନ ମୁରଲୀ। ଚୂଳେ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ପ ଦିଶେ ଶୋଭାବନ, ଚେତନା ଚୂଳେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦିଶଇ ଶୋଭନ। ଅହଂସ ଅଳକି ପାଟି ଶୋଭଇ ଶିରରେ, ଚୈତନ୍ୟର ବିକଳ ସୁନ୍ଦର କପାଳେ। ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ସୁନ୍ଦର ଦିଶଇ, ବନ ପୁଷ୍ପମାଳା ପୁଣି ଗଳାରେ ଶୋଭଇ। ଅଧରରେ ଅନାହତ ଧ୍ୱନି ଶୋଭାବନ, ପଞ୍ଚରନ୍ଧ୍ରେ ମୁରଲୀ ବାଜଇ ଘନ ଘନ। ଶ୍ରୀରାଧା ମୁଖେ କୃଷ୍ଣ ବଜାନ୍ତି ଯେ ରକ୍ଷିଣ, ଦାରୁପାଷାଣ ମାନ ଯାଆନ୍ତି ତର ଜିଣ। କୋଟିରେ ପ୍ରୀତ ବସନ ସୁନ୍ଦର ଦିଶଇ, ନୂପୁର କିଙ୍କଣ ବାଜେ କିଣି କିଣି ହୋଇ। ହୃଦ କମଳେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଏସନ ବେଶରେ, ସେ ପରମ ପୁଂସ ଲୀଳା ଅବତାର ଧରେ। ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ କରତା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ତାଙ୍କ ବିନୟାନ ନଥାଏ କେ ଜାଣ। ଏଠାରୁ ଆନ କଥା ପାର୍ବତୀ ଗୋଜେ ଶୁଣ, ତ୍ରିକୁଟ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ରହିଛି ଗୋପନ। ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରି କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିକୁ ଯେ ଯାଏ ନାହିଁ, ଉଭୟ ନାମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଣ ଛଇ। କାଳାଗ୍ନି ଆସନେ ସ୍ୱୟଂ ମନାଦିଟି ସେହି, ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନେ ମନ ତହିଁ ରହିଥାଇ। ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ସେହି ଜୀବଟି ଅଟଇ, ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ଜୀବ ଜାତ ହୁଏ ମୋହି। ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ କରତା ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଏକ ପାଦ କରେ ସେହୁ ସଂସାର ଭ୍ରମନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସିନା ଅତି ଗୁପ୍ତ ହୋଇ, ଅନରେତ ତା ଦେହୁ ଅମୃତ ଝରଇ। ଶଶି ଉଦୟ ଷୋହଳ ବଳାକୁ ଘେନିଣ, ଏ ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ କରେ ଅମୃତ ବର୍ଷଣ। ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ ହୁଏ ଅମୃତ ବର୍ଷଇ, ଜୀବଗଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ଅମୃତ ପିଇ। ଶୌଚ ଶୌଚ ସେ ନ କରିବାରଣ, ପକାଇଥାନ୍ତି କିରଣ ସକଳ ସ୍ଥାନ। ପ୍ରକୃତି ମୁଖ ପୁରୁଷ କରଇ ଭୋଜନ, ଅବିଲାପ ସେ ଦଇବ ବୋଲା ଏଠି ଜାଣ। ଅଧରାମୃତ ସେ ମହାପ୍ରସାଦର ନାମ, ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ ପୁରୁଷ ଖାଏ ଅବିକାର ଜାଣ। ଶୌଚ ଶୌଚ ନାହିଁ ସ୍ନାନ ସ୍ନାନ,
ସଦା କରେ ପବିତ୍ର ଯେ ଅମୃତ ଯେ ଜାଣ। ଶିବ ପୁରାଣ ପାର୍ବତୀ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, ସଦା କାଳେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଆହାର ଏଇ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଚାହିଁଲେ ଲାଭ ତହିଁ ଥାଇ, ନିଜ ସ୍ଥାନ ଭାଇ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି ସେଠାଇ। ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ବହୁ ଗଣ, ପୁତ୍ର ମଲେ ବିଧବା ତ ନୁହନ୍ତି ସେ ଜାଣ। ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅଛି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର, ଚେତନା ଚେତିଲେ ଜାଣି ପାରିବ ସକଳ। ଗମ୍ଭାରୀ ମଧ୍ୟରେ ମାଡ଼ି ବୋହୂକୁ ବସିଲେ, ମୁକତି ପାଇ ଉଦୟୀ ସ୍ତନଙ୍କୁ ଧରିଲେ। ପୁଛନ୍ତି ଗୌରୀ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଶ୍ରୀକର, କେବଳ ସ୍ଥାନେ ନନ୍ଦନ ହେବଟି ତାହାର। ଶୂନ୍ୟ ବେଦୀ ତିନି କୋଣ କହନ୍ତି ଶଙ୍କର, କଣକେ କନିଆ ବସେ କଣ କରେ ବର। ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ହୋଇଅଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନେ ତାର, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ନାମ ଗୋଟି ସୁମନ ତାହାର। ଜଳ ଭାଇ କାମ ତାର ମନଟି ଅଟଇ, କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାର ନାମ କୁମରଟି ହୋଇ। କୁମର ଅଟଇ ପ୍ରାତ ନାମଟି ତାହାର, କନିଷ୍ଠ ନାମ ମନ ମନେ ହେତୁ କର। ରାଜସ ନୃପତିଙ୍କର କନ୍ୟା 5 ଜଣ, 5 ଭାଇଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଇ କଲା ମନ। ଅହଙ୍କାରଙ୍କୁ ବିବାହ ହୋଇଲା ସୁମନ, କାଳ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ହୋଇଲାଟି ମନ। ଶାନ୍ତା କନ୍ୟାରୁ ଅମନ ବିବାହ ହୋଇଲା, ବିମନକୁ ସୁମନା କନ୍ୟା ଯେ ପାଇଲା। ପୂର୍ବ ଦିଗ ବର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗେ ଗମଇ, ବରଜାତି ମେଳେ କନ୍ୟା ବରଣ କରଇ। ଉତ୍କଟ ବେଦୀରେ ଶୂନ୍ୟ ପଣ୍ଡା ବିଭା କରେ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସି ବନ୍ଦାପନା କଲେ। ଗଣ୍ଠି ଫିଟି ଗଲେ ବର ତହିଁ ନର ହୋଇ, ପୁଅ ନିଜ ଘରେ ଯିବ ବୋହୂ ସଙ୍ଗେ ନେଇ। ବୋହୂ ପୁଅକୁ ଯେବେ ତୁ କରିବୁ ବନ୍ଧନ, ରହିଥିବୁ ବନ୍ଦୀ କରି କହନ୍ତି ସାର। ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତୋତେ କହିଲି ମୁଁ ଗୌରୀ, ଶିବ ପୁରାଣର ଗୀର ଶୁଣ ଶାକମ୍ଭରୀ। ସଦାଶିବଙ୍କ ଚରଣେ ଲଗାଇଣ ଧ୍ୟାନ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସର୍ବଦା ଯେହୁ କରଇ ପଠନ। ଅନ୍ତେ ନର୍କକୁ ନ ଯାଇ ଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ଦିନ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ବନ୍ଦେ ସେ ପ୍ରଭୁ ପୟର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସଲୀଳା ଯୋଡ଼ିକର ପୁନରପି କହନ୍ତି ଗୌରୀ, ଗୋପଲୀଳା କୁହ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଆଗେ ବିସ୍ତାରୀ। ନିତ୍ୟ ମହାନିତ୍ୟ ପୁଣି କେବଳ ସ୍ଥାନରେ, ନିତ୍ୟ ଭୁବନେ ପରମ ବସନ୍ତ ତହିଁରେ। କେମନ୍ତ ବିଚାର ତାହା ହେ ବୃଷଭ ସାଇ, ମୋ ଆଗରେ ସେହି କଥା କୁହନ୍ତୁ ବୁଝାଇ। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଏବେ ଶୁଣ ଗୋ ଗୌରୀ, ଗୁପ୍ତ କଥା ତୋତେ କହିବା ଯେ ବିସ୍ତାରୀ। ମୁହିଁ ନିସ୍ତରିବି ତାହା ତୋ ଆଗେ କହିଣ, ତୁହି ଶ୍ରବଣ କରିଣ ଯିବୁ ନିସ୍ତରିଣ। ଶୁଣ ଗୋ ଚଣ୍ଡିକା ଏବେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ, ଗୋଲକ ମହାନିତ୍ୟ କରିବି ମୋ ବର୍ଣ୍ଣନ। ନିତ୍ୟଟି 16 ଦୋଳ ଆରେ ପ୍ରିୟ ସହି, ତୋ ଆଗେ ସେ ସ୍ଥାନ କଥା କହିବି ବୁଝାଇ। ଅନନ୍ତ ଶରୀର 14 କାଳ ଅଟଇ, ସେ ଅନନ୍ତ ମହିମାକେ କହି ତନୁ ହୋଇ। ଶୂନ୍ୟଠୁ ମହାମାୟା ହୋଇଲେ ଯେ ଜନମ, ଯୋଗମାୟା ତହିଁରୁ ହେଲେ ଯେ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଶଙ୍କରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନନ୍ତ ବରାଜ ନାହିଁ,
सहस्र फणा सहस्र भुज बोली कही ଅନନ୍ତଙ୍କର ଯେ ଉପର ଯେ ବଦନ ସହସ୍ର କୋଟି ଜାତି ହୋଇଲେ କୌତପନ ଗୋଟିଏ ଜାତିରେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଛଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ବିଷ୍ଣୁ ଏକ ରହିଥାଇ ଅକଥନ ସେ ମହିମା କହିଣ ନୁହଇ ଶିରେ ଗୋଲୋକ ପୃଷ୍ଠେ ବୈକୁଣ୍ଠଟି ଯେ ରହି ମହାନିତ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିଅଛି ହୃଦୟରେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରହିଅଛି ତାଙ୍କରି ନାଭିରେ କଟିଠାରୁ ପାଦ ତଳ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ନିତ୍ୟ ରାହସ ତହିଁ ଯେ ହେଉଅଛି ନିତ୍ୟ ସେହିଠାରୁ ଚରାଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜନମ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ସ୍ଥାବର କୀଟ ଯେ ଜଙ୍ଗମ ଏହି ବଳରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ନିତ୍ୟୁ ହେଲେ ଜନ୍ମ ଶପଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତହୁଁ ହେଲା ଉତ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସେହି ତାକୁ ଜାଣ ସୁର ନର ନାଗ ନୀତି ହୁଅନ୍ତି ଜନମ 32 ଦଳ ନିତ୍ୟରେ ଯାହାର ବସଇ ପରକ ନିତ୍ୟ ନାଭିରେ ଶତ ଦଳ ହୋଇ 10 ଦିଗ ମାନଙ୍କର ତହିଁ ବାସସ୍ଥାନ ପଶ୍ଚିମ ଆଳ ଉପରେ ବସେ ମୋଘବାନ ଅକ୍ଷରରେ ଐଶାନ କୋଣରେ ଈଶାନ ବାୟବରେ 49 ଅଣାକ୍ଷର ଜାଣ ଦକ୍ଷ ଅକ୍ଷରେ ଯମ ଦକ୍ଷିଣ ଯେ ଦିଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ସମନ ବସେ ଅକ୍ଷରରେ ଦକ୍ଷରେ ବରୁଣ ପଶ୍ଚିମରେ ଯେ ବସଇ ଅକ୍ଷରରେ କୁବେର ଉତ୍ତରରେ ଯେ ରହି ନକ୍ଷରେ ନୈଋତ ଯେ କୋଣରେ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା ତାକ୍ଷରେ ବସଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅକ୍ଷରେ ଅନନ୍ତ ପାତାଳ ଯେ ନଗରେ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି 10 ଦିଗ ପାଳଙ୍କରେ କର୍ମ କଥା ମାନ ସଦା ଥାଏ ନିତ୍ୟ ପୁରେ 12 ଦଳ ଯେ ମହାନିତ୍ୟ ହୃଦୟରେ 16 ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଛି କଣ୍ଠରେ ଯେ ତୋହର ଶୁଣ ଗୋ ଭବାନୀ ଏବେ ମନ କରି ସ୍ଥିର ଓଙ୍କାର ମୂର୍ଧନି ପରେ ରହିଣ ଛଇ ଅଷ୍ଟଦଳ ଓଙ୍କାର ଉପରେ ଯେଠି ଥାଇ ତହିଁର ଭିତରେ 10 ଦଳ ବିଦ୍ୟମାନ ଭୂଗୋଳ ହେଉଛି ସିନା ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମହାଶୂନ୍ୟ ପ୍ରକାଶ 3 ଦଳ ମଧ୍ୟର ଜୀବ ପରମ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଯେ ଦୁହିଁଙ୍କର ନିଗୁଢ଼ ପିରତି ବେନି ଅଙ୍ଗ ଯେ ମିଶିଣ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ନଦୀ ସଇ ଯେ ମିଳିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଜଳରେ ଯେ ପରି ରହି ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ପରମ ସେ ପରି ରହି ପୁଷ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଫାନ୍ଦ ଛଇ ଅପାର ଦୁଗ୍ଧେ ମିଶି ଯେ ପ୍ରକାର ନଦୀ ସଇ ଜଳ କାଷ୍ଠର ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିର ହୋଇ ଯେ ସନ କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ରାଧା ତେହ୍ନେ ଅଛନ୍ତି ମିଶିଣ କୋଟି ଯୁଗେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭଙ୍ଗନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ବେନି ଅଙ୍ଗ ସମିଶ୍ରଣ ନିଦ୍ରାର କାଳର ଶିର ସଙ୍ଗେ ଶିର ନୟନରେ ଯେ ନୟନ ନାସିକାରେ ନାସିକା ଶ୍ରବଣେ ଯେ ଶ୍ରବଣ ଓଠେ ଓଠ କଣ୍ଠେ କଣ୍ଠ ମିଶିଣ ଛଇ ମୁଖରେ ମୁଖ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଯେ ଦିଶଇ ଉଦରେ ଉଦର ବାହୁ ବାହୁ ଯେ ମିଶଇ କଟିରେ କଟି ମିଶିଣ ଲାଖିଣ ଛଇ ଜାନକୁ ଜାନୁ ପାଦକୁ ପାଦରେ ଯେ ଜାଣ ରାଧାଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ମିଶିଣ ପାର୍ବତୀ କହନ୍ତି ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବଚନ
ମାଠିଆ ମଧ୍ୟରେ ନଭ ଲୁଚିଛି କେଶନ। ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ବିସ୍ତାର କୁହନ୍ତୁ ଠାକୁର, କେନେ ସମ୍ଭାଇଲା ତହିଁ ଦେହ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ସହସ୍ରଦଳବତୀ ସଦଳ ଅଟନ୍ତି କିଏ, 16 ଦଳ 8 ଦଳ ଅଛି ମୋ ସନ୍ଦେହେ। ତ୍ରୟକାଳ 16 ଦଳ କିପରି ଅଟଇ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ କଥା କୁହ ଜଗତ ଗୋସାଇଁ। ରାଧିକା ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ଠାକୁର, 56 ଯୋଜନ ଦେହ ଅଟେ ରାଧିକାର। 16 ଗୁର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରଟି ଜାଣ, 16 ଗୁଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୋଇ ମଧ୍ୟର। ଦୃଶ୍ୟକୁ ହୁଇ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀର, ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍ଗରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି ଚକ୍ରଧର। ମଧ୍ୟରେ ପୁଂସ କୃଷ୍ଣ ଯେ ପରେ ରାଧା ଘର, ରସ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଯେ ପ୍ରକାର। ଏ ରୂପରେ ବିହାର କରନ୍ତି ବେନିଜନ, ଦେହଟି ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର। ଦେହ ଭେଦ ଭେଦ ଏ ଆତ୍ମାଟି ଅଟଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଜଗତରେ ଖ୍ୟାତ ଯେ ହୁଇ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଗ ପଛ ବିଳସନ୍ତି ତହିଁ, ବୈଷ୍ଣବଗଣ ଜାଣନ୍ତି ଏହି କଥାକୁ ରହି। ଏପରି ସାଧିଲେ ଶୀଘ୍ର ମିଳନ୍ତି ଶ୍ରୀହରି, ଆନ ଭାବରେ ସାଧିଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ବୋଲି କରି। ସହସ୍ରେ କଷିନା ଶରୀରରେ ଯେ ପ୍ରମାଣ, 32 ଦଳ ହାଦେ ତାହା କହିଲେ ଜାଣ। ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ 16 ଦଳ ନାଡ଼ ମାନ ଜାଣ, ପୃଥ୍ୱୀ ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଅହଙ୍କାର ମାନ। ପାଖୁଡ଼ା 8 ଦଳ ଏହିଟି ଯେ ପ୍ରମାଣ, 7 ଦଳ ଅଙ୍ଗେ ମହାମାୟୀ ବିଦ୍ୟମାନ। ଇଅଳା ପିଅଳା ସୂକ୍ଷ୍ମାତିଥି ଯେ ଦଳ, ହ୍ଲିଂ ଶ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ତ୍ରୟ ବିଜୟ ଠାକୁର। ନାମଟି ଇଅଳା ତୋର ଶରୀର ମଧ୍ୟର, ପିଅଳାଟି ଅଟଇ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ଠାକୁର। କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ଲିଂ ମହେଶ୍ୱରଟି ଅଟଇ, ଦୀକ୍ଷାଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାତତ୍ତ୍ୱଟି ଯେ ବୋଲାଇ। ସାଧୁ ଜନ ଏ ଭୋଜନ କେବେ ନ କରନ୍ତି, କହନ୍ତି ଶଙ୍କର ଶୁଣୁ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ। ମୋର କଳେବର ଦେବ ପବିତ୍ର ଅଟଇ, ସ୍ତ୍ରୀ ଜନମରୁ ଗଲି ଉଦ୍ଧରିଣ ମୁହିଁ। ପଚାରୁଅଛି କଥାଏ କୁହନ୍ତୁ ଈଶାନ, ଅପରାଧ କରୁଅଛି ପୃଥ୍ୱୀରେ ଯେଉଁ ଜନ। କେବଳ ଧାରଣ ତାଙ୍କ ବୁଝାଇ କହିଣ, ଅନ୍ତେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ପାପୀ ଜନ। ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଜନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ କାହିଁ, ଏକଥା ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆହେ ଯେ ବୁଝାଇ। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ମନ ଏକା ଅର୍ଜନ କରଇ, ତ୍ରିଗୁଣ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛଇ। ନାନା ବ୍ରତ ନାନା ପୁଣ୍ୟ ପୁଣି ତୀର୍ଥ ମାନ, କରୁଥାଇ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ତୀର୍ଥ ମାନ। କରଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦେବତା ବସଇ, କୋଟି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମେ ବ୍ରତ ପୁଣି ଆବରଇ। ବୈରାଗ୍ୟ ହଇଣ କାହିଁ କରୁଥାଇ ମନ, ଜୀବନ ଦିଅ କାହିଁ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରୀ ନିଗ୍ରହଣ। ନୂତନ ହାଣ୍ଡିରେ ପାକ ନୀତି କାହିଁ ହୋଇ, ନ ଛୁଇଁକେ ପାକ ଆପେ ଆପେ ଯେ ସରଇ। ନିତ୍ୟାଚାର କରେ ଆମିଷ ଯେ ନ ଭକ୍ଷଇ, ନ ଛୁଇଁ କାହାକୁ ପାପ ଅର୍ଜନ କରେ। ଉଲଗ୍ନ ହଇଣ ନିମଗ୍ନରେ ଯେ ଗମଇ, ନଦୀ ନିକଟେ ଶ୍ମଶାନେ ଭୂମିରେ ରହି। କାହିଁ ନିତ୍ୟାଚାର ସେ ଆମିଷ ନ ଭକ୍ଷଇ,
ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ରହି ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଜଟା ଚୁଟିକୁ ରକ୍ଷିଣ କାଛଟା ପିନ୍ଧଇ କେଶ ପକାଇବ କଳ ପିନ୍ଧି ଯେ ଥାଇ ଶାକ ମୂଳ ଖାଇ କାହିଁ ଦଧି ପିଉଥାଇ ଉପବାସ ରହି ମାସେ ଭକ୍ଷଣ କରଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବାହୁ ଟେକିଣ ଉଦା ହୋଇଥାନ୍ତି ପଦ୍ମାସନେ ଗରୁଡ଼ାସନେ କେ ବସିଛନ୍ତି ପଦ୍ମାସନେ ଥାଇ ବସେ ଗରୁଡ଼ାସନରେ ପାଦେ ଉଭା ଏକ ପାଦ ରହେ ଜାନ ପରେ ଚୁଟିମାନ ଧରି ଅଛି ବିବିଧ ପ୍ରକାର କହେ ରହିବଟି ମୁହିଁ ହୋଇଣ ମୋର ଭରସା କରେ ଧରିଥିବି ମୁଁ ଯେ ଶରୀର ଏପରି ସାଧିଲେ ମୁହିଁ ହୋଇବି ଅମର ମରଣ ମେଣ୍ଟଇ ରହି ନାନା ପରକାରେ ପରମାୟୁ ଶେଷ ହେଲେ ସେହି ପୁଣି ମରେ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସକଳ ଆୟୁ ଶେଷ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇବନି କର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଣ କିଏ ବା ବୈରାଗୀ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଫେରିଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଥର ନାମ ଭଜନ କରିଲେ ତିଳକ କାଟି ମାଳା ହସ୍ତରେ ଯେ ଧରିଲେ ତିଳ କାଟି ଚନ୍ଦନ ବୋଳିଲେ ଯେ ଶରୀରେ ତଥାପି ମୃତ୍ୟୁ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ତ ନ ପାରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସଦାଶିବ ଇନ୍ଦ୍ର କି କୁବେର ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାନନ୍ତି ହାର ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ବଳି ନାହିଁ ପାପୀ ପୁଣ୍ୟଜନ ସଂସାର ସଂସ୍କାର ମୃତ୍ୟୁ ବାରି ନ ପାରିଣ କାଳର ବକଳ ସର୍ବେ ମରନ୍ତି ପଡ଼ିଣ ନବର୍ତ୍ତନ୍ତି କେହି ଆୟୁ ହୋଇଲେ ପୁରାଣ ସଂସାରରେ ରହିଥାଉ ସଂସ୍କାରୀ ହୋଇଣ ଆବରିଥାନ୍ତି ପୁତ୍ର ଭାରି ଯାଏ ଧନ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭେ ପଡ଼ି କଳି ଯୁଗ ଜନ ପରଧନ ଦ୍ୱାରା କିଏ କରଇ ହରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ତୁ ବଧ କରନ୍ତି ସକଳ ସଂସାରରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସୁର ସେ ଅସୁର କାଳ ସରିଗଲେ ସର୍ବେ ଲଭନ୍ତି ମରଣ ନବର୍ତ୍ତନ୍ତି କେହି ଯେବେ ପଶନ୍ତି ଶରଣ ଯେଉଁ ରୂପେ ପାପୀ ଗଣ ସର୍ଜନା କରଇ ପୁଣି ସେହି ରୂପେ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କର ହରଇ ପାର୍ବତୀ କହନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ଈଶାନ ତାହାଙ୍କର ପାପ ପୁଣ୍ୟ କରେ କି ଲେଖନ ଏକ ସ୍ଥାନେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ପାପୀ ଯେବେ ଚଳେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା ମୋହର ମନରେ ସଦାଶିବ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ପ୍ରିୟ ସହି ସର୍ବଜୀବେ ଏକ ଆତ୍ମା ହରିଣ ଛଇ ନିର୍ମଳ ମିଳିଥିଲେ ସୁନା ସିନା ସାର ଯେତେ କହିଛି ଆଗରୁ ତାହାର ବିଚାର ମୁଣ୍ଟାଏ ସୁନା ଠୋଳି କରି ଯେ ନେଇଥିବ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ନିର୍ମାଣିବ ମୁକୁଟ କରଇ କେହୁ କରେ କଣ୍ଠହାର ପଦକ ଚାପ ସରି କରଇ ତୟାର ନୂପୁର ଆବର କେହି ନିର୍ମାଣ କରଇ ଏକ ସୁନା ନାମ ଅଳଙ୍କାର ନାନା ହୋଇ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଠୁଳ କର ସୁନାର ନାମ ଗୋଟିକ ହୋଇବ ତାହାର ପୃଥିବୀରେ ନଦୀ ଯେ ନାମକୁ ଯେ ଧରିଣ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେ ପଡ଼ନ୍ତି ଯାଇଣ ପରିଷ୍କାର ପରିଷ୍କାର ସାଗର କହି ସମସ୍ତ ନଦୀକୁ ଦେହେ ମିଶାଇ ଦିଅଇ ସରଜର ଚାରିଖାନି ପୃଥିବୀରେ ରହି
ସ୍ୱପ୍ନ କୋଟି ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ନାମକୁ ଚାରେ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ସୁନା ସୁର ଜାନି ନାଶ ବିରାଟ ଶରୀରେ ଯାଇ କରନ୍ତି ସେ ବାସ କରମ ସରନ୍ତେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି ସକଳ ଜୀବ ରୂପେ ପୁଣି ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ସଂସାର ଏଣୁ ଆତ୍ମା ଅକ୍ଷୟ ସେ ହୁଏ ବହୁଳୀନ ଗୀତ ଛନ୍ଦରେ ଭଣିଲେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଦି